ਐਸਐਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕरेंगे 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਐਨਐਫਸੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਦੋ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਰ ਲੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਫਾਕ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ तमाम ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ੱਦੋ-ਮੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ सिंध की सियासी जमातों ने बकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से एहतियात किया हत्ता कि जड़ियाँ सिंध दी सियासी जमातें एक दूजे को वेखना पसंद नहीं कर दियाँ वो भी इस मामले ते एक सन और लग गया रहा सीगा कि जिस तरह शायद पीपल्स पार्टी जी है पिछे रह के तमाम सियासी जमातों के जरिए जड़ा है ना नवी नहरों की मुखालफत करवा रही है हुण फिर जड़ा है मुमकिन जी नवी 28वीं तरमीम आ रही है वो नवी नहरों की शिक भी शामिल की जा रही है ये उत्ते जनाब यार पीपल्स पार्टी का की कहना है। शुक्रिया रिजवान साहब पहली गल तो यह है कि पीपल्स पार्टी कभी भी सिंधी कौम पर जमातों नाल रल के वफाक के खिलाफ साजिश करने का सोच नहीं सकती बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है शायद जिहदी वजह नाल एक सूबे सिंध के जिहड़े जमातां हैगियां ने वो अज तक उस तरह नहीं पनप सकियां जिस तरह उन्होंने पनपना चाहिए सी तो यही वजह हैगी है कि तुहाडे पंजाब च ते सिंध च जिहड़े ने ना दो सूबे थोड़े जे स्टेबल ने मैं समझदा कि अगर कोई नहरी निज़ाम का भी चलो जी अगर कोई उन्होंने दिल च ख्वाहिश हैगी है पहली गल तो यह है कि अगर वफाक नूं इन्ना ही मतलब कि भीड़ उठ रही है सिंध दी ते उहदे तो पहले वफाक यह तो करे कि सिंध के अंदर जिहड़े मोटरवे ते बना देवे जिहड़ी उत्थे जाके मुक जाती है तो उस तो बाद एक्सीडेंट शुरू हो जाता लेकिन चलो अगर है भी तो सिर्फ पार्लीमान काहदे वास्ते हैगा उस पार्लीमान च वज़ीर आज़म साहब उन्होंने कैबिनेट जिहड़ी है मुसवदा पेश करे उस पार्लीमान च डिस्कस हो नहर का मसला जो है कितने नहर किनारे बह के हल होना नहीं पार्लीमान वास्ते बनाई गई है पीपल्स पार्टी इस टाइम जी हुकूमती बेंचेस से मौजूद है तुहाडी इत्तेहादी है तुसीं खुदारा उन्होंने इतमाद च तो लवो साडे सामने कोई मुसवदा है कि वफाकी हुकूमत की करना चाह रही है पंजाब की हुकूमत की करना चाह रही है देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी पंजाब के MPs मौजूद ने पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी जी है फॉलोशिप मौजूद है साढ़े MNS मौजूद ने बड़े बड़े सियासतदान मौजूद ने और उन्होंने भी और सारे ज़रात नाल ताल्लुक रखते हैं नदीम अफजल चंद साहब हो गए हसन मुर्तज़ा साहब हो गए यह सारे ज़रात नाल ताल्लुक रखते हैं तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ऐसी पॉलिसी बनाएगी जी पाकिस्तान के किसान वास्ते भावें सिंध का हो भावें पंजाब का हो कोई खतरा बने तो मैं समझना बिल्कुल अगर कोई नहरी निज़ाम जोड़ा है उन्होंने उहदे कोई नवीं नहरां कड्ढण वास्ते कोई निज़ाम लियाना चाह रहे हैं तो वह कोई पेपर कोई मुसवदा सामने आए ताकि पार्लीमान से उन्होंने डिस्कस किया जाए लेकिन अगर कोई उन्होंने इस तरह लागू करना चाह रहे हैं कि वो लिया के लागू करता जाएगा तो कोशिश पहले भी होती रही है 26वीं तरमीम च भी 27वीं तरमीम च भी लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस कोशिश को नाकाम भी बनाया तो सिंधी कौम प्लस जमातों ने भी शटअप कॉल दी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जोड़ा है जोड़े उत्थे सड़क बंद करके बह गए कि असं पंजाब वाले पासे कोई ट्रैफिक नहीं आने देनी उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शटअप कॉल दी तो मैं समझना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम देख रही है चीज़ों तेल देख रही है तेल की धार देख रही है देखना तो दो कि मुसवदा आंदा की है मुसवदा हजे तक तो आया कोई नहीं है लेकिन उस मुसवदे उत्ते टॉक शोज भी हो रहे हैं उस मुसवदे उत्ते वीलॉग्स भी हो रहे हैं वो मुसवदा जोड़ा है वो बाकी उसकी शिका जी ने टॉक शोज से मीडिया से डिस्कस हो सकती है नहीं तो पार्लीमान से क्यों नहीं डिस्कस हो सकती उन्होंने लियाना चाहिए पार्लीमान से सही है। सलमान साहब रजीव साहब ने नाम लिया नजीम अफसर चंद साहब का चंद साहब का कल परसों एक बयान चल रहा सीगा जिहड़ी उन्होंने पेशेनगोई की है कि जी मैं इस साल इमरान खान नूं रिहा होंदे वेख रहा हाँ बड़ा यानी कि आउट ऑफ द बस किस्म का बयान है तो क्या चंद साहब नूं कोई मुखबरी हो गई है या चंद साहब का गवेड़ ही है। देखो इमरान खान नूं किन्ना क नंबर रखोगे जेल के अंदर देखो ना किसी ना किसी दिन तो छुट्टणगे ना ये सजावां किनियां चलणगियां तुहानूं याद होएगा आसिफ अली जरदारी ने भी बड़ी जेल भुगती है फिर वो बाहर आ गए ठीक है ना जी फिर उस तो बाद नवाज शरीफ उन्होंने भी पैड़ा वक्त आया एक खास वक्त के बाद फिर वो भी बाहर आ गए इमरान खान ते भी पैड़ा वक्त है इमरान खान भी किसी वक्त बाहर आ जाएंगे ये मुकदमात जड़े ने अपना जरदारी साहब के उत्ते भी और नवाज शरीफ साहब के उत्ते भी इमरान खान साहब के उत्ते भी जुल्फिकार अली भट्टो के उत्ते भी बेनज़ीर भट्टो के उत्ते भी सियासी नोयत के मुकदमात सी इन्हां दी कोई मुकदमात की हैसीयत नहीं मैं ज़ाती तौर पर समझदा ऐसी वास्ते पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खेड पाकिस्तान के हमेशा तुर रहा है और अले पिछले परसों 9 मई के कई मुलजमान जड़े ने छुटे ने और अदालत ने पता की लिखा है कि ये इन्ने मुज़ायका खेज मुकदमात सी कि इन्हां दी कोई कानूनी हैसीयत ही नहीं सी इस वास्ते वो हो सकता है उन्होंने कोई असैसमेंट होएगी वो आ जाएंगे लेकिन सवाल सिर्फ आएगा वो भावें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होवे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होवे और PTI होवे इस वक्त असी पाकिस्तान नूं लैके कित्थे जा रहे हैं मेरा तो सब तो बड़ा चैलेंज है जिहड़ा मैं करना वा कि 1 रुपया की इन्वेस्टमेंट इस पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही ना बाहरों हो रही है ना कोई अंदरों हो रही है पैसा आ नहीं रहा ਤੁਸੀਂ ਲੇਵੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ, ਬੋਝ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੱਭਾ ਸਾਨੂੰ? ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਫਾਹਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ PMLN ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ PTI ਹੋਵੇ, ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ KPK ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸੂਬੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਔਰ ਟਕਰਾਓ ਔਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਤੱਕ ਦਬਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? PMLN ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ। लेकिन सलमान साहब, अगर PTI की गल कर, ठीक है, रियासत और हुकूमत का जो कार्रवाइयां ने, इकदाम ने, फैसले ने PTI के बारे, वो तो बहस हो सकती है, लेकिन खुद PTI भी जी है वो अंदर भी तो बहुत तोड़ फोड़ है ना। सब तो ज़्यादा नुकसान जो PTI ਨੂੰ पहुँचाया है वो इसी ग्रुप बंदी ने, फलां का भरजाई का धड़ा, ननान का धड़ा, फलां का धड़ा, धड़ेबाजी कि नहीं, 6-6 धड़े बने हुए। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦੋਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਤਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੜਨਗੇ। ਉਹ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ PTI ਦੀ ਦਾਖਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ PTI ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਧੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕਲਾ ਧੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਮਦ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਹੇਲਾ ਅਫਰੀਦੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਲਮਾਨ ਅਕਮਲ ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। सही ऐसा साहब, शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਬਿਆਨਾਤ ਆਏ ਸਨ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਸ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ PTI ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁਸਾਲਿਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੁਫਾਹਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। क्या पीपल्स पार्टी भी तरीके इंसाफ के रवैये तो और तरीका सियासत तो जड़ा मायूस हो गई है? रिजवान साहब, पीपल्स पार्टी किहदे नाल गल करे? पीपल्स पार्टी ने जदों भी तहरीक इंसाफ नूं जदों हुकूमत बनाउण लगी तो पहला मैसेज जिहड़ा तहरीक इंसाफ नूं दिता गया, तहरीक इंसाफ ने नहीं ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ कि जी इस्तीफे ना दिओ, लेकिन तद भी इस्तीफे दे के बाहर आ गए। तो पीपल्स पार्टी अगर गल करे तो किहदे नाल करे? और पीपल्स पार्टी बिल्कुल गल करने वास्ते तैयार है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिहड़ी मुफाहमत की गल करती है, और मैं समझना कि इस टाइम भाई ने रिकनसिलेशन की जिक्र किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इस रिकनसिलेशन के नाल एक मिसाके मईशत की भी गल की सी। सानू सारी पार्टियां नूं खुदारा आवाम दे वास्ते उस मिसाके मईशत ते बैठना चाहिए तो वेखना चाहिए। कल साडे चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सी और 18वीं तरमीम ते आवाम की मुश्किलात ते सी, लेकिन वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं सिर्फ एक होने वाले वाकई नूं जिहड़ा है वो हॉट स्पॉटलाइट दित्ती गई। बाकी 18वीं तरमीम ते चेयरमैन साहब ने की गल की, उन्होंने पेट्रोल की रिलीफ ते की गल की, वज़ीर आज़म नूं की गल की, वो सारियां चीज़ां पिछे चली गई कि बस यही चलता रहा कि बिलावल साहब ने फलाने नूं थैंक यू करते ढमकाने नूं डांटता। तो मैं समझना कि पीपल्स पार्टी अज भी अपना पॉजिटिव रोल अदा करने वास्ते बेशक तैयार भी है, तो हर वक्त पीपल्स पार्टी है उन्होंने मैसेज भी भिजवानी रही है। लेकिन मसला तो दूजे पासे कि PTI वालों किहदे नाल जिहड़ा है वो गलबात की जाए। जिथे कि नदीम अफजल चंद साहब का ताल्लुक है, वो सियासी कारकुन ने, सियासी रहनुमा ने, साडे वास्ते बड़े काबिल एहतराम ने, तो वो बड़ी बीनी नाल वेख रहे हैं। तो उन्होंने कुछ गल्लां वो दसदे ने, कुछ गल्लां उन्होंने मुख्तारिया दस जांदा है।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਹਿਦ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਦੀ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਕੋਈ 2013 ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਿਸਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਤੇ ਮਿਸਾਕੇ ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਉਹ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ VIP ਕਲਚਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਗੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ KPK 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ VIP ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਅਮਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀਆ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰੁਕਨ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ KPK ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਬਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਰੁਕਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ? ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ PTI ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਰੁਕਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫਾਈਲ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਜੱਜਸ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪੋ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਹਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ तमाम ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾर्टी ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ? ਸੋ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਡਿਟਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਅਵਾਮੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਖੁਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਬਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ? ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਕਨੀਅਤ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਬਾਰਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਰਜਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 400 ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ 300 350 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਐਮਏ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੂਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸਪੋर्ट है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ। तो ये अभी याद होगा हुसैन नवाज ने और हसन नवाज ने माशाल्लाह
ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਨਾਮਾ ਲੀਗਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਮਾ ਲੀਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਸੀ ਇਮਾਰਤ, ਐਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਰੁਕਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੁਕਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਵੱਡੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਿਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ international issue ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਨਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਬੇਸਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਹੀ।